السلام علیکم ناظرین، خصوصی پروگرام مباحثہ میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید باقر۔ ناظرین، آج ہم ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جاری کشیدگی کا ایک مرتبہ پھر جائزہ لیں گے۔ اڑی حملہ اور اس کے بعد ہندوستان کی جانب سے کیے گئے سرجیکل سٹرائک کے بعد گویا دونوں ممالک ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جنگ کی تیاری کر رہے ہوں۔ اگرچہ عالمی سطح پر دونوں ممالک کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ تنازعات کا حل مذاکرات کے ذریعے کریں، لیکن اس کے باوجود حالات ایک دوسرے کے خلاف سخت بیانات ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جاری ہے اور ساتھ ہی ساتھ دفاعی سرگرمیوں میں تیزی لائی جا رہی ہے۔ سفارتی اور سیاسی طور پر بھی ایک دوسرے کے خلاف ہندوستان اور پاکستان گویا محاذ شروع کر چکے ہیں۔ حالات کس طرف جا رہے ہیں، آج ہم اس پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی سیاسی تجزیہ نگار سید سجاد الحسنین صاحب۔ میں سجاد صاحب کا اسٹوڈیو میں استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، سجاد صاحب کے علاوہ حیدرآباد سے ہمارے اس پروگرام میں فون لائن کے ذریعے جڑیں گے سینئر صحافی شجیع اللہ فراست صاحب۔ اس سے قبل کہ ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں، چند ایک تفصیلات پر نظر ڈالتے ہیں۔ وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ کا کہنا ہے کہ تھوڑا انتظار کریں، ہم سرجیکل اسٹرائک کی ویڈیو فوٹیج بھی منظر عام پر لائیں گے۔ راجناتھ سنگھ نے سرجیکل اسٹرائک کی ویڈیو فوٹیج سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں یہ بات کہی۔ خیال رہے کہ پاکستان ہندوستان فوج کے سرجیکل اسٹرائک کو ایک جھوٹ اور پروپیگنڈا پاکستان قرار دیتا ہے۔ تاہم وزیر داخلہ نے سرجیکل اسٹرائک کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ اس فوجی کارروائی پر پورے ملک کو فخر ہے۔ واضح ہے، راجناتھ سنگھ آج لداخ کے 2 روزہ دورے پر پہنچے۔ اس موقع پر انہوں نے یہ بات کہی۔ یہاں وہ مختلف سیاسی پارٹیوں کے قائدین کے ساتھ ملاقات کے علاوہ لیہ میں سلامتی کی صورتحال اور ترقیاتی کاموں کا جائزہ بھی لیں گے۔ آج صبح انہوں نے بی ایس ایف ڈائریکٹر جنرل کے شرما سے بات کی اور بارہمولہ میں ہوئے عسکری حملے میں سپاہی کی ہلاکت پر لواحقین سے اپنے رنج و غم کا اظہار بھی کیا۔ انہوں نے زخمی بی ایس ایف جوان کو فوراً اور بہتر سے بہتر علاج فراہم کرنے کی ہدایت دی۔ اس سے قبل انہوں نے قومی سلامتی مشیر اجیت ڈوبھال سے بھی بات کر کے بارہمولہ کے حملے کے بعد صورتحال کا جائزہ لیا۔ واضح ہے، ہندوستان کے سرجیکل اسٹرائک کے بعد پاکستان کے ساتھ تازہ کشیدگی کے دوران راجناتھ سنگھ لداخ پہنچے ہیں۔ وہ سرحدات پر چوکسی اور دیگر سلامتی امور کا جائزہ لے رہے ہیں اور اسی دوران پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی زیر صدارت پارلیمانی جماعتوں کے اجلاس میں شریک رہنماؤں نے مسئلہ کشمیر پر حکومت کا ساتھ دینے اور مشترکہ کوششیں کرنے پر پاکستان میں اتفاق کا اظہار کیا۔ پیر کو اسلام آباد میں ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کی صورتحال اور لائن آف کنٹرول پر کشیدگی کے بارے میں منعقد ہونے والے اجلاس کے بعد جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ انڈین مبینہ جارحیت اور لائن آف کنٹرول میں فائرنگ خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے، اور اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی عوام مسلح افواج کے ساتھ مل کر کسی بھی بیرونی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس اعلامیہ میں تمام پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں ہندوستانی فوجیوں کی طرف سے مبینہ انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیوں پر تشویش ظاہر کی۔ اعلامیہ میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا کہ انڈیا مسئلہ کشمیر سے عالمی برادری کی توجہ ہٹانے کے لیے لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کر رہا ہے، اس طرح کا الزام پاکستان میں لگایا گیا، اور پارلیمانی جماعتوں کے رہنماؤں نے ہندوستانی مبینہ جارحیت کا مؤثر جواب دینے پر پاکستانی مسلح افواج کے اقدام کو سراہا۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ پاکستانی عوام اور تمام سیاسی جماعتیں کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی مکمل حمایت کرتی ہیں اور مطالبہ کرتی ہیں کہ اس مسئلے کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے تحت حل کروایا جائے۔ اعلامیہ میں کشمیریوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ کشمیریوں کی سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھنے کا بھی پھر ایک مرتبہ پاکستان نے اپنا اعادہ ظاہر کیا۔ اس اعلامیہ میں بھارت کی طرف سے اس کے زیر انتظام کشمیر کو انڈیا کا حصہ قرار دینے کے دعوے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی، اور وزیر دفاع منوہر پاریکر نے پاکستان سے ملحقہ بین الاقوامی سرحد اور جموں کشمیر میں کنٹرول لائن پر سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے فوج کی تینوں شعبوں کے سربراہان کی آج میٹنگ طلب کی تھی۔ یہ میٹنگ کنٹرول لائن کے پار دہشت گردوں کے خلاف فوج کی محدود کارروائی، سرجیکل اسٹرائک اور گزشتہ رات کشمیر کے بارہمولہ میں سرحدی سلامتی فورس بی ایس ایف اور فوج کے کیمپ پر ہوئے دہشت گردانہ حملے کے پس منظر میں بلائی گئی تھی۔ میٹنگ میں فوج کے سربراہ جنرل دلبیر سنگھ سہاگ، فضائیہ کے سربراہ اروپ راہا اور بحریہ کے سربراہ
सुनील लांबा मौजूद थे। और गुज़िश्ता शब कश्मीर के उड़ी में फौजी ठिकाने पर हमले के 2 हफ्तों बाद एक मरतबा फिर फौजी कैंप पर फायरिंग का वाक़या पेश आया। अस्करियत पसंदों ने 46 राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर एक फिदाई हमला किया। इस हमले में BSF का एक जवान वीरगति हासिल कर गया, जबकि एक जख्मी हो गया। इस कैंप के करीब BSF का भी कैंप वाक़ है। बारामूला के इलाके जान बाजपुरा में गुज़िश्ता रात 10:30 बजे ये हमला किया गया। हुक्काम का कहना है कि हमला आवर कैंप में दाखिल नहीं हो सके और कैंप के बाहर तसादम के बाद कोई लाश इलाके से बरामद नहीं हुई, जबकि दोनों हमलावर फरार होने में कामयाब हो गए। हमले के साथ ही फौज और BSF ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। उधमपुर में फौजी तर्जुमान ने बताया कि इस हमले को सिपाहियों ने नाकाम बना दिया। और इसी दौरान पूंछ से लगी सरहद पर एक मरतबा फिर हिंदुस्तानी अफवाज ने पाक रेंजर्स पर इल्ज़ाम आयद किया कि इनकी जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की गई है। पाक फौज ने पीर की पूंछ सेक्टर पर फायरिंग की और इस दौरान शदीद नौयत की फायरिंग और गोलाबारी का तबादला हुआ, जबकि हिंदुस्तानी अफवाज ने भी इसी मुनासिबत से इन्हें जवाब दिया। वाज़ेह है कि उड़ी हमले और हिंदुस्तान के मुबैना सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से सरहदात पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ मुसलसल जारी हैं। और इसी दौरान बीजेपी तर्जुमान शाहनवाज हुसैन का दावा है कि कोई भी शख्स पाकिस्तान में रिहाइश के लिए तैयार नहीं है। शाहनवाज हुसैन का कहना है कि पाकिस्तान के मकबूजा कश्मीर की अवाम को जबरन जिहाद के लिए उकसाया जा रहा है। इनका कहना था कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत हो रही है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों को लगने लगा है कि पाकिस्तान के साथ रहना जहन्नम है, और जो हिंदुस्तान के साथ कश्मीर में लोग रह रहे हैं, वहाँ जो फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ कोई दुश्वारी नहीं है, उससे अब तुलना हो रही है। तो कोई भी पाकिस्तान में रहने को तैयार नहीं है, और पाकिस्तान की आर्मी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जुल्म ज़्यादती की इंतहा कर रही है। वहाँ लोगों को जिहाद के लिए ज़बरदस्ती पकड़ कर ले जा रही है, और कश्मीर के अवाम को जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में हैं, उनको अब लगने लगा है कि पाकिस्तान के बहकावे में आने से उनका नुकसान है, और पूरे दुनिया के सामने पाकिस्तान सिर्फ पाक ऑक्युपाइड के कश्मीरियों को ढाल बनाए हुआ है। इसलिए भारी बगावत है, और उससे पाकिस्तान ध्यान बांटने के लिए कबूतर के ज़रिए संदेश भेज रहा है, गलत गलत बैलून में कुछ न कुछ गंदी गंदी बात लिख के भेज रहा है। अब पाकिस्तान की औकात यही है कि हम सर्जिकल स्ट्राइक से उनके आतंकियों को मारते हैं, और वो कबूतर और बैलून का ही सहारा लेते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं। एक भारतीय फौजी चला जाए तो उनकी पूरी बटालियन भाग जाती है। और हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान उड़ी हमलों के बाद पहली मरतबा NSA सतह की बातचीत हुई है, इस तरह की इतलात मिली है। ज़राए के मुताबिक हिंदुस्तानी कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल और पाकिस्तान के मुशीर सलामती उमूर जनरल नसीर जंगजोआ के दरमियान फ़ोन पर बात हुई। और इस दौरान सरताज अजीज़ का दावा है कि दोनों मुल्कों के NSA ने फ़ोन पर बात की। बातचीत में लाइन ऑफ कंट्रोल पर अमन बरकरार रखने के लिए तबादला ख्याल किया गया। इस दरमियान हिंदुस्तानी ज़राए ने भी इस बात की तस्दीक की है। अभी ये वाज़ेह नहीं किया गया है कि बातचीत के लिए पहल किसने की। और बीजेपी लीडर संपत पात्रा का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में पाक फौज के मजालिम के खिलाफ एहतजाज जारी है। संपत पात्रा का कहना है कि पाक मकबूजा कश्मीर समेत बलोचिस्तान में भी पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। जिस प्रकार से POK में पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के सरकार के खिलाफ वहाँ के लोगों ने आवाज़ बुलंद की है और उन्हें आगाह किया है कि इस प्रकार से आप ह्यूमन राइट वायलेशंस नहीं कर सकते हैं, आप हमें मार नहीं सकते हैं,
स्वाभाविक रूप से केवल पीओके में ही नहीं, पाकिस्तान के अन्य जगहों पर, खास करके बलूचिस्तान में भी इस प्रकार से हो रहा है। जिस राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष बुरहान वानी जैसे आतंकी को हीरो मानते हैं, स्वाभाविक है उसी प्रकार का आचरण उस राष्ट्र का रहेगा, और यही नतीजा है कि आज पाकिस्तान पूरे विश्व में अलग थलग पड़ गया है और एक्सपोज हो गया है। और जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जारी कशीदगी पर तशवीश जाहिर की। एनसी के सीनियर लीडर नासिर असलम वानी ने हमारे नुमाइंदे अबरार अहमद भट्ट से बात करते हुए कहा कि अगर जंग के हालात बनते हैं तो इसके सबसे ज़्यादा नुकसानात और मुश्किलात कश्मीरियों को उठाने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जब से रियासत जम्मू कश्मीर में मखलूत सरकार बनी है तब से रियासत में हालात ख़राब हैं। नासिर असलम वानी ने पीडीपी और बीजेपी सरकार की पॉलिसियों को अवाम दुश्मन करार देते हुए इनकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने वादी में इंसानी हुकूक़ की पामालियों की भी सख्त मजम्मत की। पर्टिकुलरली कश्मीर में, तो दूसरी तरफ बॉर्डर्स पर जंग जारी है, तो आप इन दोनों को किस तरह से आप रिलेट करना चाहते हैं इन दोनों को? देखिए जनाब, इन दोनों मुल्कों में जितनी ज़्यादा दोस्ती हो उसका फ़ायदा इस रियासत को है। खुदा न खास्ता अगर जंग के हालात हो जाएंगे, हम लोग सबसे ज़्यादा जो है मुश्किल में आएंगे और हम ही उसमें जो है खतरे में लायक होंगे। हमारा यही है कि किसी तरह से इन दोनों मुल्कों के दरमियान अमन कायम हो। यही इस सरकार की भी जिम्मेवारी थी, क्योंकि उनकी एजेंडा ऑफ अलायंस में जरूरी था कि ये मामलत करेंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती कायम करने में। लेकिन जब से ये कोलिशन सरकार बनी है, मुझे लगता है, और आप खुद देख रहे हैं और आपका उसमें ज़्यादा जो है आपकी नज़र है, तब से हॉस्टिलिटीज़ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। तो आपको लग रहा है कि जो जंग है वहाँ पे बॉर्डर्स पे, इसका सीधा साधा असर कश्मीर पर पड़ता है? बिल्कुल वाज़ेह तौर पर देखिए ना, गोला चाहे उस तरफ से पड़े या इस तरफ से पड़े, मसला तो हमारी आवाम से। और खुदा न खास्ता अगर ये जंग कहीं बढ़ गई और वाकई फुल फ्लेज जो है वार की शक्ल इख्तियार कर ली, तो हम लोग तो सब मुश्किल हैं। दूसरी बात ये इवैक्यूएट करना चाहते हैं बॉर्डर से, हालांकि पंजाब बॉर्डर से इन्होंने इवैक्यूएट लोगों को किया है, जम्मू साइड में कर रहे हैं, कश्मीर साइड में अब तक नहीं हुआ है, तो लोग शिकायत कर रहे हैं कि जहाँ इवैक्यूएट हमारे लिए कोई वो सरकार को देखना पड़ेगा कि वो किस हद तक हमको जंग के नज़दीक धकेल रहे हैं। अगर उनको वाकई लगता है कि जंग होने वाली है, फिर उनको ये इक़दाम लेना पड़ेगा, और ताकि जो बॉर्डर में जो लोग, बॉर्डर और LOC के आसपास जो लोग रहते हैं, उनकी जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ की जाए। तो पहले आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से गर्म मिजाजी पहले महीने दिखाई जाती थी, और आज अब देखिए जनाब, इसमें कहीं गर्म मिजाजी और नरम मिजाजी की बात नहीं है। हमारा स्टैंड पहले दिन से वही था और आज भी वही। हम कहते हैं कि किसी तरह से इंसानी हुकूकों की पामाली ना हो, इस तरह से पैलेट गन का यूज़ ना हो, यहाँ खामखा जो है लोगों को गोलियों का शिकार ना बनाया जाए। जेल इन्होंने इतने बड़े हुए, अब जगह नहीं है जेलों में। PSA का हम पे ये इल्ज़ाम लगाते थे और मुझे अक्सर ये असेंबली में सवालात आते थे, लेकिन आज उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। करीबन 1000 के करीब लोगों पे इन्होंने PSA लगाया। रात को ये मोहल्ले और गाँव में जाके तोड़ फोड़ करते हैं। कल भी आपको आपने सुना होगा कि वहाँ कुलगाम के आसपास एरियाज़ में वहाँ हुआ, उससे पहले शोपियान में हुआ, ये नॉर्थ के एरियाज़ में हुआ, सेंट्रल कश्मीर में हुआ। कोई एरिया ऐसा नहीं छोड़ा इन्होंने जहाँ ये इस वक्त इंसानी हुकूकों की। नाज़रीन, कश्मीर में जो कुछ सूरत हाल पिछले 87 दिनों से बने हुए, ये सभी जानते हैं। इस दौरान जो कुछ हालात यहाँ पर बने सभी जानते हैं। और इसी दौरान उड़ी में फ़ौजी हेडक्वार्टर पर हमला होता है। उसके बाद फिर हिंदुस्तान की जानिब से सर्जिकल स्ट्राइक किया जाता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। इसके बाद जो हालात बने हुए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, जिस तरह से कशीदगी में इजाफ़ा हुआ है, ये सबके सामने है। लेकिन इस कशीदगी से ज़ायद अगर हम देखते हैं तो हिंदुस्तान की मीडिया हो या फिर पाकिस्तान की मीडिया, इन्होंने एक किस्म का एक ऐसा महाज शुरू कर दिया है जिसके तासुरात या जिसका पैगाम यही बन रहा है कि वाक़अतन बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं और बताया ये जा रहा है कि जंग बहुत करीब है। क्या वाक़अतन सूरत हाल है, इसका हम संजीदगी से जायज़ा लेंगे। हम ये देखना चाहेंगे कि क्या वाकई जिस तरह से यहाँ से मुतालबात किए जा रहे हैं कि आप ये इंतहाई इक़दाम कर दें, और वहाँ से भी इसी तरह के बयानात संगीन सामने आ रहे हैं, क्या दोनों ममालिक के लिए जंग करना दुरुस्त हो सकता है? किस तरह के हालात बन रहे हैं और किस तरह का एक प्रोवोकेशन दोनों जानिब से देखा जा रहा है, इस हवाले से आज हम अपने इस खुसूसी प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरा पहला सवाल सैयद साहब से होगा। सैयद साहब, आप क्या समझते हैं, क्या वाक़अतन हालात इस कदर संगीन हो गए हैं कि क्या हमारा अब नेक्स्ट स्टेप, क्या कोई वाक़अतन जंग जैसा हो सकता है?
देखिए सूरत-ए-हाल तो ऐसी नज़र नहीं आ रही है। यकीनन कशीदगी बढ़ी है, यकीनन सरहदों पे शलवारी हो रही है, यकीनन फायरिंग हो रही है, यकीनन जो है सरहद पार से दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। यकीनन एक बार फिर ओड़े में जो है दहशतगर्दाना या फ़िदाइन जिसको कहा जाता है, फ़िदाइन हमला करने की कोशिश की गई है। इस कोशिश में एक और जो है फ़ौजी जवान की मौत हो जाती है। और फिर फायरिंग भी हम देख रहे हैं कि ख़ास तौर पे जो है गुरदासपुर के इलाकों में, सरहदी इलाकों में, कश्मीर के सरहदी इलाकों में फायरिंग के वाक़यात भी हो रहे हैं। सरहदों से लोगों को हटाया भी जा रहा है, लोगों 10 किलोमीटर दूर तक जो है लोगों को हटाया जा रहा है। और तो और ख़ुद सरहदों पर मुकीम लोग जो है इस बात से खौफज़दा हैं कि पता नहीं कब शलवारी शुरू हो जाए, कब फायरिंग शुरू हो जाए, कब दोनों जानिब से जो है फायरिंग का तबादला होने लगे। तो हालात तो संगीन हैं, लेकिन जिस तरह की सरगर्मियां हम देख रहे हैं उससे तो ऐसा नहीं मालूम होता कि माजी करीब में या फिर मुस्तक़बिल करीब में कोई जंग के आसार तो इन हालात से नज़र नहीं आते। देखिए पार्लियामेंट, अभी हमने खबर चलाई कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट के पार्लिमानी जमातों का जो है पार्लिमानी जमातों का इजलास हुआ, जिसमें इस बात पे इत्तेफाक किया गया कि कश्मीर के मसले पे उनकी पाकिस्तान की मसाई जारी रहेगी। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि हिंदुस्तान की तरफ से जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं या फिर हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान के मुताबिक जिस तरह के जो है जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक की भी बात हुई है या फिर जो है फायरिंग शलवारी की बात हुई, तो पाकिस्तान ने कहा है कि हम इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा में उठाएंगे। इसका यह मतलब है कि पाकिस्तान किसी भी किस्म की फ़ौजी कार्रवाई के लिए फ़िलहाल तैयार नहीं है। दूसरी जानिब हिंदुस्तान में भी जो है हंगामी सूरत हाल है। आज भी मीटिंग हुई, मोदी के साथ अजीत डोवाल ने मुलाकात की, जो सलामती मुशीर है, वज़ीर आज़म के सलामती मुशीर हैं, कौमी सलामती मुशीर है अजीत डोवाल। उन्होंने जो है वज़ीर आज़म से मुलाकात की। फिर ये भी खबर सरताज अजीज़ की तरफ से आ रही है, जो पाकिस्तान में जो है आलमी उमूर के मुशीर हैं वज़ीर आज़म के सरताज अजीज़, उनकी तरफ से ये खबर आ रही है कि अजीत डोवाल ने पाकिस्तान के सलामती मुशीर से फ़ोन पे बात की, जनजुआ से उन्होंने फ़ोन पे बात की, और ये जो सरहद पे कशीदा सूरत हाल है उसको लेकर जो है तबादला ख़याल किया गया। तो ये जिस तरह की मसाई हो रही है, और फिर बान की मून ने खुद ये कहा कि जो सीज़ फायर की वायलेशन हो रही है, तबादला ख़याल या बातचीत के मामले को हम किस तरह से मुस्बत देख सकते हैं? बिल्कुल, देखिए बातचीत का मतलब ही मुस्बत है। ठीक, अगर जंग को रोकना नहीं होता तो ये बात शायद ही की जाती, चाहे पहल किसी ने की हो। सरगर्मियां चल रही हैं, जो कुछ मीडिया में बताया जा रहा है, जो जिस अंदाज से एक मतलब हालात को कुछ देखिए पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान तो ये कहता है, पाकिस्तान का ये इल्ज़ाम है कि कश्मीर के मसले से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है, ये पाकिस्तान का अपना इल्ज़ाम है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात है जिसकी वजह से हालात कशीदा हुए हैं, और आज एक बार फिर हालात माजी की तरह ही, चाहे हम कारगिल जंग का हवाला दें या फिर माजी की बात करें, माजी की तरह ही आज एक बार फिर सरहद पे कशीदगी है, सरहद पे तनाव है, सरहद पे फ़ौज तैनात है, सरहद के दोनों जानिब चौकसी बरती जा रही है, सरहद के दोनों जानिब हालात ख़राब हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जैसा कि मैंने कहा कि देखिए सर्जिकल स्ट्राइक को कितने दिन हो गए, 3-4 दिन तो गुजर चुके हैं। बुध के रोज़ हुआ था। जी 3-4 दिन क्या, अभी तो हम ये कह सकते हैं कि 1 हफ़्ता हो जाएगा अगर कल का दिन गुजर जाएगा। उसके बावजूद भी किसी किस्म का कोई जो है कोई अटैक की पहल नहीं हुई, तो इसका ये मतलब है कि कोई भी नहीं चाहता कि जंग हो। यकीनन देखिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जंग किसी मसले का हल नहीं है, जंग खुद एक मसला है। और जब जंग शुरू होती है, देखिए जंग शुरू करना तो हाथ में होता है किसी भी मुल्क के, चाहे वह हिंदुस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो, कोई भी जंग शुरू कर सकता है बहुत आसानी से, लेकिन इसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज देखिए आप, उड़ी पे हमला होता है, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स होती हैं, उसके बाद से जो सूरत हाल है सरहदों पे, उस सूरत हाल को कंट्रोल करना ही मुश्किल लग रहा है दोनों हुकूमतों को। तो जब एक सीज़ फायर की वायलेशन को रोकना मुश्किल है, तो फिर खुदा ना खास्ता अगर जंग छिड़ती है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकेगा? यकीन
नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ हैदराबाद से जुड़ रहे हैं सीनियर सहाफ़ी शजीउल्लाह फ़िरासत साहब। फ़िरासत साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फ़िरासत साहब, आज हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदगी में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा देखा जा रहा है। जिस तरह से उड़ी में हमला हुआ था उसमें 19 हिंदुस्तानी सिपाही वीरगति हासिल कर गए थे। उसके बाद फिर हिंदुस्तान की जानिब से एक सर्जिकल स्ट्राइक किया गया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पाक मकबूजा कश्मीर में दाखिल होकर हिंदुस्तानी फोर्सेस ने कार्रवाई की। इसके बाद से गोया ऐसा महसूस हो रहा है कि दोनों ममालिक हर सतह पर एक दूसरे के खिलाफ एक महाज के करीब आ चुके हैं। आप किस तरह से सिचुएशन को आज तक देख रहे हैं? सवाल दोहराएंगे आप, माफ करना। जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जिस तरह से उड़ी में हमला हुआ था जी, हिंदुस्तानी सिपाहियों की जाने गई, 18-19 सिपाहियों की जाने गई, जी, उसके बाद जी, हिंदुस्तान ने एक कार्रवाई की और सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए पाक मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दाना जो कैंप्स थे उनको ख़त्म किया गया। और इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती सतह पर और सियासी सतह पर हर एतबार से सरहदात पर कशीदगी बढ़ गई है, बयानबाजियाँ तेज़ हो गई हैं और ऐसा मालूम हो रहा है कि एक जंगी सूरत हाल बन चुकी है। आप कैसे देख रहे हैं हालात? देखिए, यानी मैं मानना चाहूंगा कि वाकईतन ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई है और इसमें वो अहदाफ हासिल किए गए जिनके लिए ये कार्रवाई की गई है, लेकिन जो वर्जन आ रहा है उसमें कई झोल हैं और बहरहाल ये एक अलग मौजू है। और आज अरविंद केजरीवाल ने भी बड़ी सलीके से एक बात कही है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है और ये बहुत अफसोस की बात है कि दोनों मुल्कों की क्या तरजीहात हैं। अभी यानी 70 साल के बाद भी दोनों मुल्कों में यानी अवाम के बुनियादी मसाइल हल नहीं कर पाए गए हैं और हम जो है ऐसे मसाइल ने हमें यरगमाल बना लिया जिनकी वजह से हमारी यानी तरक्की रुकी हुई है और लोग बुनियादी जरूरतों के लिए तड़प रहे हैं। इन हालात में ये बहुत अफसोस की बात है और मैं समझता हूँ कि ये जो हालात पैदा हुए हैं, जो जंगी हवा खड़ा किया गया है, वो यानी इसमें यानी मीडिया का एक बड़ा गैर जिम्मेदाराना रोल रहा है। और मैं समझता हूँ कि अवाम की तस्कीन की खातिर और मीडिया के उसी गोशे की तस्कीन की खातिर ये सब कुछ हो रहा है और दोनों तरफ हो रहा है, ऐसा नहीं है। और ये बहुत अफसोस की बात है। मैं समझता हूँ कि दोनों मुल्कों को चाहिए कि वो अपनी प्रायोरिटीज को सही करें और वाकईतन वेलफेयर स्टेट बनकर काम करें। ये मसाइल से जो है जो यानी हुक्मराने वक्त हैं और एस्टैब्लिशमेंट है उनके मफादात की वक्ती तकमील तो हो सकती है लेकिन अवाम का भला कतई नहीं हो सकता। और ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है कि जो है यानी इस तमाम मामले में दोनों तरफ के अवाम पिस रहे हैं और ये सूरत हाल बदलनी चाहिए और ये सोच को उभारना चाहिए कि आप जो है जज्बातियत का यानी सहारा लें और सतही मसाइल में लोगों को उलझाए रखें और उन्हें जो है यानी उनके मसाइल को इस तरह से नजरअंदाज करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। और सीधी बात यह है कि तरजीहात बहुत गलत हैं और यानी जंग कोई किसी मसले का हल हो ही नहीं सकता बल्कि जंग खुद एक मसला है। इसी हवाले से सर साहब से मैं पूछूंगा, सर साहब जिस तरह से अगर हिंदुस्तान की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, एक बात बन रही है कौमी सलामती की, एक बात आ रही है दहशतगर्दी की, एक बात की जा रही है और फिर अपने अपने ममालिक के वक़ार की बात की जा रही है। तो क्या समझते हैं आप, क्या तनाज़ात अपने मकामात पर हैं लेकिन ये जो नए टकराव पैदा हो रहे हैं इसकी बुनियादी वजह क्या है और क्या दोनों ममालिक जिस तरह से आज टकरा रहे हैं सिफारती सतह पर, बयानबाजी की सतह पर, तो क्या समझते हैं आप इसका कोई हल निकलेगा या फिर मज़ीद उलझने पड़ेंगी? देखिए, आज़ादी के बाद से लेकर आज तक आपने देखा होगा कि जब भी कश्मीर की बात आती है दोनों मुल्कों के माबेन जो है कशीदगी बढ़ जाती है, दोनों मुल्कों का रवैया जारहाना हो जाता है, दोनों मुल्कों के सरबराहों की आंखों में खून उतर आता है, दोनों मुल्कों की फ़ौज जो है सरहदी इलाकों में आमने सामने आ जाती है। ये होता रहा है, चाहे आप 47 के बाद 50 में जब कश्मीर का मामला उठा था उस वक्त से ही ये सूरत हाल है। और इसी का मसला कश्मीर पे हिंद पाक ने 2 जंगें लड़ी हैं, बड़ी जंगें लड़ी हैं 2। और फिर सबसे बड़ा मसला ये है कि कश्मीर के मसले पे हिंद पाक संजीदा नज़र नहीं आते। ये सबसे बड़ा मसला है। दयानतदारी ना इधर है ना दयानतदारी उधर है। कश्मीर देखिए, पाकिस्तान की सियासत ऐसा मालूम होता है कि आज भी हम देखें पाकिस्तान की जानिब तो ऐसा मालूम होता है कि पाकिस्तान की सियासत कश्मीर के गिर्द घूमती है।
ہمیشہ آپ دیکھیے بے نظیر بھٹو نے بھی جو ہے جب وہ انتخابات میں عام جلسوں کو مخاطب کرتے تھیں تو وہ بھی کشمیر کے مسئلے کو اٹھاتے تھے، اور پھر بے نظیر بھٹو کے جانشین بلاول بھٹو جی جو آصف علی زرداری پاکستان کے سابق صدر ہیں، ان کے فرزند ہیں، وہ بھی ان کے بھی حال ہی میں جو تقریریں ہوئی ہیں، چاہے وہ سندھ میں ہو یا پھر پاکستان کے دیگر علاقوں میں، ان تقریروں کو بھی آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی تقریروں میں بھی کشمیر کا ذکر ہے، اور وہ بار بار یہ کہتے نظر آئے ہیں کہ ہم کشمیر کا جو ہے مسئلہ حل کریں گے یا کشمیر کو جو ہے لے کے رہیں گے. اس طرح کے جو ہے تقریریں ہوتے رہی ہیں، اور نواز شریف بھی جب بھی کشمیر کا مسئلہ آتا ہے تو وہ پوری طریقے سے جو ہے چاقو چوبند ہو جاتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے. دیکھیے آج پاکستان کی پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوتا ہے، تمام سیاسی جماعتیں وہاں پہ جو ہے موجود ہیں، اور تمام سیاسی جماعتوں نے اس بات پہ اتفاق کیا ہے کہ کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کی کوششیں جاری رہیں گی. اور جیسا کہ فراز صاحب نے کہا کہ اپنی ترجیحات کو جو ان کی بنیادی ضرورتیں ہیں، چاہے وہ ہندوستان ہو یا پاکستان ہو، جن کی ضرورتیں جو ملک کے داخلی معاملات ہیں، ملک میں غربت ہے، ملک میں بے روزگاری ہے، ملک میں ترقی نہیں ہے، یا ملک کے جو حالات ہیں، چاہے وہ دہشت گردانہ معاملات ہوں، ان حالات پہ کبھی اتفاق رائے دیکھنے میں نہیں آتا. کشمیر کے مسئلے پہ پاکستان کی پوری پارلیمنٹ جو ہے ایک ہے، تو اس سے آپ اندازہ ہوتا ہے کہ اس مسئلے کو کیسے جو ہے ہمیشہ بھنانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے. دیکھیے کشمیریوں کو بھی یہ شکایت ہے کہ جب بھی کشمیر کے نام پہ تناؤ پیدا ہوتا ہے، جب بھی کشمیر کے نام پہ کشیدگی ہوتی ہے، جب بھی کشمیر کے نام پہ جو ہے معاملات الجھتے ہیں تو نقصان کشمیریوں کا ہوتا ہے، جانیں کشمیریوں کی جاتی ہیں. سرحدوں پہ کشیدگی ہوتی ہے تو کشمیر میں حالات خراب ہوتے ہیں، کشمیر میں تناؤ ہو جاتا ہے، عام آدمی بے چین ہو جاتا ہے، عام آدمی کرفیو میں جی رہا ہے، عام آدمی دیکھیے 87 دن ہو گئے ہیں کشمیر میں مفلوج ہے عام زندگی، اسکول بند ہیں. اب تک تو عام آدمی سڑک پہ تھا، اب طلباء بھی سڑکوں پہ آ گئے ہیں. طلباء نے بھی اب یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا اس وقت تک ہم امتحان نہیں لکھیں گے. تو اس طرح کے معاملے سے آپ کو فیوچر مستقبل بچوں کا داؤ پہ لگ گیا ہے. دیکھیے جب ہند پاک تناؤ ہوتا ہے، جب ہند پاک کی جنگ کا ماحول پیدا ہوتا ہے، تب بھی کشمیری پیستے ہیں. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اس مسئلے کے حل کے لیے نہ پاکستان سنجیدہ نظر آتا ہے نہ ہندوستان. بس بیان بازیاں ہیں، بڑی بڑی باتیں ہیں، دھمکیاں آمیز زبان ہے، لب و لہجہ جو ہے خون ریز ہو جاتا ہے، ماحول خون آشام ہو جاتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد پھر سے جو ہے حالات معمول پہ آ جاتے ہیں. لیکن اس سارے معاملے میں اگر کسی کا نقصان ہوتا ہے تو وہ کشمیری عوام کا. فراز صاحب میں آپ سے اسی حوالے سے جس طرح سے سراج صاحب نے تفصیلات بتائی، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کیا ہم یہ دیکھیں کہ تنازعات ہیں، مسائل ہیں یا کوئی مسئلہ ہے؟ درحقیقت دونوں کی جو اختلافات ہیں، کشیدگیاں ہیں، یہ کس وجہ سے ہیں اور کیا سمجھنے سے قاصر ہیں دونوں؟ دیکھیے دوسرے بھی مسائل ہیں، پانی کی تقسیم کا مسئلہ ہے اور تجارت وغیرہ کے مسائل ہیں، سیاچین کا الگ سے مسئلہ تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی مسئلہ جو کلید ہے یہ کشمیر مسئلہ ہی رکاوٹ ہے. اگر کشمیر مسئلہ حل ہو جائے، کوئی اتفاق رائے ہو جائے، جس کی ماضی میں کوششیں ہوئی ہیں، اگر ویسا ہوتا ہے تو دونوں ممالک ایک یعنی بہت مل کر اچھا کام کر سکتے ہیں، تجارت ہموار ہو سکتی ہے. دیکھیے جغرافیہ اعتبار سے دونوں پڑوسی ہیں، حمل و نقل کی سہولت ہے، کیا نہیں ہو سکتا؟ آپ کے پاس کوئی چیز کی قلت ہے تو وہاں سے فراہم ہو سکتی ہے، وہاں کسی چیز کی قلت ہے تو یہاں سے سستے داموں پر فروخت ہوتی ہے. لیکن اس مسئلے نے دونوں اقوام کے یعنی 150 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو یرغمال بنا لیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو سنجیدہ طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے ایک سیاسی عزم کی ضرورت ہے جس کا دونوں طرف فقدان ہے. ابھی میں سجاد صاحب کی باتیں سن رہا تھا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یعنی ایک بالغ معاشرے اپنے نہیں بنائے، جس کی وجہ سے پولیٹیکل کریکٹنس یہاں پر بہت ویلیو کرتی ہے. جیسا کہ ابھی سجاد صاحب نے کہا کہ سیاسی جماعتوں نے مل کر پاکستان کی حکومت کے موقف کی تائید کی ہے، یہاں بھی کوئی یعنی یہی صورتحال ہے کہ کوئی ایسے معاملات پر روایت سے لکیر سے ہٹ نہیں سکتا. تو یہ
पॉलिटिकल करेक्टनेस की बात है, जिसे मैं एक तरह से मुनाफिकत भी कहूंगा, क्योंकि इसमें आप सच्चाई को और बुनियादी मसाइल को और बातों को नजरअंदाज करते हैं और आपको बहरहाल सरकारी लाइन की तायद करनी ही पड़ेगी। तो ये जो माइंडसेट है ये उस वक्त तब्दील होगा जब हम अपने दरमियान बालिग माशरे बनाएंगे और जज्बाती और सतहियत से उठेंगे, तभी ऐसा मुमकिन है। मैं समझता हूँ माजी में कश्मीर मसले की यकसुई के हवाले से कोशिशें हुई थी, जहां तक मेरी याददाश्त है बेनजीर भुट्टो और राजीव गांधी के दौर में और फिर परवेज मुशर्रफ और वाजपेयी के दौर में संजीदा कोशिशें हुई थी इस मसले को हल करने की और LOC को मुस्तकिल सरहद बनाने का जहन यानी बनाया गया। देखिए, आप माने या ना माने, ये एक हकीकत रहेगी कि LOC ही दोनों मुल्कों के दरमियान मुस्तकिल सरहद है और बस उसमें यह करना है कि दोनों तरफ के अवाम के लिए कुछ सहूलतें दी जाए, उनकी आमद-ओ-रफ्त आसान की जाए और उन्हें यानी तमाम उनके जो मसाइल हैं हल किया जाए और वहां पर खुशहाली लाई जाए। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके जरिए मसाइल हल हो सकते हैं और पहले इस बारे में संजीदा कोशिशें हुई हैं, लेकिन दोनों तरफ के बाज हॉकिश लोग, सब्दगीर लोगों ने इसकी मुखालिफत की और फिर हुकूमतों में जो अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ, उसकी वजह से इन कोशिशों को कामयाब नहीं बनाया जा सका। जी सर साहब, इसी हवाले से पूछूंगा, जिस तरह से फरासत साहब कह रहे हैं, यकीनन जो बुनियादी मसला है, वैसे तो मसाइल बहुत सारे हैं, लेकिन बुनियादी मसला मसले कश्मीर है। यहाँ पर सवाल यही उठता है कि अगर हिंदुस्तान से पूछे तो हिंदुस्तान का कश्मीर एक अटूट अंग है, और अगर पाकिस्तान से पूछते हैं तो वो कहता है कि ये हमारी शहर रग है। तो अब कश्मीरियों से कौन पूछेगा? देखिए, यही तो मैंने यही कहा, वो क्या चाहते हैं। देखिए, मैंने क्या यही यहाँ कहा, पर वाक़अतन एतदाल की ज़रूरत है, क्या संजीदगी की ज़रूरत है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, फिराज साहब ने बहुत अहम बात कही है। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल करेक्टनेस की ज़रूरत है, मतलब है कि जैसा कि उन्होंने कहा कि सियासी बालिग नज़री की ज़रूरत है जी। सियासी जो है एक तौर पे, ख़ास तौर पे देखिए, उमर अब्दुल्ला ने भी बार बार कहा था कि पहले आपको ये तस्लीम करना होगा कि कश्मीर का मसला एक सियासी मसला है जी। जब तक आप ये तस्लीम नहीं करेंगे उस वक्त तक इस मसले को हल नहीं किया जा सकता। अब देखिए, पाकिस्तान ये कह रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद थी कश्मीर पे जी, अक़वाम मुत्तहिदा ने रेफरेंडम की बात की थी, उस करारदाद को हम क्यों पसे पुश डालते हैं जी। तो अब यहाँ सबसे बड़ी बात यही है कि ना पाकिस्तान के मुतालबे को माना जाता है, ना ही अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद को तस्लीम किया जाता है, और ना ही, अब देखिए, सबसे एक और दूसरी अहम तरीन बात यह है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान मेज़ पे आते हैं बातचीत की तो, लेकिन कश्मीरियों की तीसरे फरीक की गुंजाइश नहीं होती है। पाकिस्तान दिखाता ज़रूर है कि हम कश्मीरियों की भी सुनते हैं या कश्मीरियों के जज्बात का पास लिहाज करते हैं, जैसा कि हम माज़े में देखते रहे हैं कि जब भी मुज़ाकिरात की बात होती है, जब भी ऐलान होता है कि हम इस डेट पे बातचीत करेंगे, तो उससे पहले हाई कमिश्नर जो हैं M.A. बासित, पाकिस्तान के हाई कमिश्नर, उन्होंने अलायदगी पसंदों की मीटिंग की थी दिल्ली में पाकिस्तानी सिफारतखाने में, जिसको लेकर हिंदुस्तान ने एहतजाजन जो है बातचीत मुअत्तल कर दी थी। तो ये मसला यही है कि जब भी कश्मीर का मसला आता है, दोनों मुल्क बातचीत पे इत्तेफाक तो करते हैं, लेकिन बातचीत की मेज़ पर नहीं आते हैं। और दूसरी अहम तरीन बात ये कि कश्मीरियों को अलग रख के बातचीत करने की बात की जाती है, बात करने के बाद, तो इससे भी हालात पेचीदा हो रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने गो कि वो एक सियासतदान है, उसके बावजूद उमर अब्दुल्ला ने ये मुतालबा किया था कि कश्मीरियों को भी बातचीत की मेज़ पे लाया जाए, कश्मीरियों की भी सुनी जाए, कश्मीरियों को से भी पूछा जाए कि आखिर आपके मसाइल क्या हैं, लेकिन इन मसलों को इनकी बात पे कान नहीं धरा गया, उमर अब्दुल्ला की बात पे, और ऐसा मालूम होता है कि आने वाले दिनों में भी इस मसले को लेकर संजीदगी नहीं दिखाई जाएगी। प्रोफेसर साहब, आप क्या समझते हैं, अगर बुनियादी जो तनाज़ा है, जो मसला है, अगर उसको हल करने में संजीदगी ना हो तो फिर मसाइल या मसला हल नहीं हो पाएगा। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो क्या आप कहेंगे कश्मीर के मसले को लेकर, क्या हम दाखिली तौर पर जो हमारी सियासत है ये इस मसले को बरकरार रखना चाहती है, या फिर कोई बैरूनी कोई ऐसी साजिश या फिर कोई ऐसी आलमी सियासत भी इसमें कार फरमा है कि वो मसले कश्मीर का हल नहीं चाहते? आप किस तरह से देख रहे हैं?
دیکھیے اس مسئلے کا آغاز تو یعنی عالمی جو حالات تھے یعنی اس کے پس منظر میں ہوا تھا کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد برطانیہ کو انگریزوں کو جانا پڑا اور انہوں نے جاتے جاتے ہری سنگھ کو اختیار دیا اور یہ ایک کشمیر کی تاریخ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر یعنی جو بنیاد پڑی اسی وقت جو ہے مسئلہ حل نہیں کیا گیا اور وہاں سے جو بنیاد پڑی اور وہاں سے یعنی مسائل یعنی ٹیڑھے ہی رہے. میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ زمانے میں تو یعنی ایسی کوئی عالمی سازش کی بات نہیں ہوگی بلکہ ہماری سیاست کا جو ڈھانچہ بن گیا ہے اور ہماری جو ذہنیت بن گئی ہے اور جو ریڈ لائنز بن گئی ہماری ان ریڈ لائنز کی وجہ سے یہ مسئلہ اگر ایسے ہی حالات رہے تو کبھی حل نہیں ہوا. دیکھیے 70 سال کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا, ہم یعنی اور 30 سال چلے جائیں 1 صدی مکمل ہو جائے گی. بہرحال یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور جب تک ہم اپنے مولانا موقف سے دونوں طرف نہیں ہٹیں گے کچھ ہونے والا نہیں ہے. اور مسائل اسی وقت حل ہو سکتے ہیں جب آپ لچک پیدا کریں, اور جب تک آپ میں لچک نہیں ہوگی اور آپ اپنے مولانا یا ڈکلیئرڈ موقف سے ہٹنے کے لیے تیار نہ ہو یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اور سب سے بڑی بات کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ ہمارے معاشروں میں بھی اور ہمارے سیاسی ڈھانچے میں بھی وہ بالغ نظری آنی چاہیے, وہ لچک پیدا ہونی چاہیے, یہ سمجھ آنی چاہیے اور وہ دیانتداری, سنجیدگی اور جرأت مندی آنی چاہیے, تب کبھی یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور دیکھیے آپ بات چیت, اس سے پہلے بات چیت بھی ہوئی, کئی مرتبہ ہوئی, جنگیں بھی ہوئی, لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا. آپ بات چیت کیوں کرتے ہیں جب آپ لچک کے لیے تیار نہیں, جب آپ 1 انچ ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے, جب وہ 1 انچ ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے تو بات چیت کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہو سکتا. تو بہرحال کہ آپ اپنے موقف میں لچک پیدا کریں اور اس تبدیلی کے لیے بہت بڑے حوصلے اور سیاسی عزم کی ضرورت ہے, تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. سر صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عالمی طور پر بہت سے ایسے تنازعات تھے جن کا حل کیا گیا ہے, دنیا نے مل کر کیا, ایسے بہت ساری مثالیں اگر ہم چند برسوں کا جائزہ لیں, لیکن دیکھتے ہیں کہ بالخصوص کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس میں عالمی جو سربراہان ہیں ان کی بھی صرف مشورے اور تجاویز ہوتے ہیں, لیکن بڑھ چڑھ کر جس طرح سے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو اقدامات کی ضرورت ہے وہ نہیں ہو پا رہی, جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر جل رہا ہے. آج جو 3 مہینے سے تقریباً جو حالات بنے ہوئے ہیں وہ دنیا کے سامنے ہے, لیکن پھر ایک مرتبہ ہندوستان اور پاکستان ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے جنگ پر آمادہ ہیں اور حالات خراب ہو رہے ہیں, کشیدگی بڑھ رہی ہے, لیکن کشمیریوں کی کیا حالت ہو رہی ہے یہ کیا دنیا کب دیکھے گی؟ دیکھیے یہی تو سب سے بڑا مسئلہ اب ہو گیا ہے. ایک مسئلہ تو مسئلہ کشمیر تھا, دوسرا مسئلہ کشمیر کے عوام کی جو ہے حقوق کا مسئلہ ہو گیا ہے. یقیناً وہاں جو جس طرح کے حالات ہیں اور جس طرح سے لوگوں کی یہ شکایت ہے کشمیر کے کہ وہاں پہ ان کے ساتھ بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں اور پھر ان کے ساتھ جو ہے ظلم و زیادتی ہو رہی ہے, یہ بھی سوچنے والی بات ہے. دیکھیے جب اقوام متحدہ کا جنرل اسمبلی کا اجلاس تھا, جب ماحول ایسا بن گیا تھا کہ اس پلیٹ فارم پہ جو ہے اس مسئلے پہ بات ہوگی, اسی وقت اوڑی پہ حملہ ہو گیا ہے دہشت گردوں کا, چاہے آپ اسے جیش محمد کہہ لیں, چاہے آپ کوئی اور تنظیم کہہ لیں, بہرحال ایک تنظیم کی جانب سے حملہ ہوتا ہے اور 18 ہندوستانی سپاہیوں کی موت ہو جاتی ہے. اس کے بعد یہ سارا مسئلہ ہی پس پش چلا جاتا ہے. اور پھر جیسا کہ فراز صاحب نے کہا کہ سیاسی عزم یہاں اور حوصلہ مندی, تو یہ بھی نظر نہیں آتا. دیکھیے اگر اقوام متحدہ نے یہ قرارداد پیش کر دی ہے کہ یہاں پہ جو ہے کشمیریوں کی سنی جائے اور کشمیریوں سے پوچھا جائے کہ آخر وہ چاہتے کیا ہیں, یہ ہو نہیں پا رہا ہے. یہ مسلسل اس بات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے, مسلسل. دیکھیے ہندوستان جب محبوبہ مفتی خود یہ کہتی ہیں کہ صرف 5% لوگ ہیں جو یہ جن کے ہاتھوں میں پتھر ہیں یا جو یہاں شورش برپا کر رہے ہیں. جب محبوبہ مفتی خود یہ کہتے ہیں کہ صرف 5% لوگ شورش برپا کر رہے ہیں, تو باقی 95% لوگوں کو کیوں قید میں رکھا گیا ہے؟ کرفیو قائدی ہے ایک معنوں میں ہم کہہ سکتے ہیں. اب دیکھیے بچے طلباء جو کشمیر کے طلباء ہیں وہ مسلسل احتجاج کر رہے ہیں. ایک ہفتے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نومبر میں 10ویں اور 12ویں کے امتحانات منعقد ہونے ہیں اور ان امتحانات کو لے کر طلباء کا یہ کہنا ہے کہ ہم ٹینشن میں ہیں, ہم جو ہے ذہنی طور پہ تیار نہیں ہیں امتحان دینے کے لیے, ہم نے تیاری بھی نہیں کی ہے کیونکہ 3 مہینے سے کشمیر بند ہے, اسکول بند ہیں. تو اب ان کا یہ کہنا ہے کہ ان امتحانات کو پوسٹ پون کیا جائے, لیکن حکومت اس بات کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. جب آپ طلباء کی ایک معقول بات کو ماننے کو تیار نہیں ہو تو پھر آپ کشمیری عوام کے جذبات کو کیسے سمجھ پائیں گے؟
کشمیری حکومت خود کشمیری عوام کے یا کشمیری طلباء کے یا کشمیری بچوں کے جذبات کو سمجھنا نہیں چاہتی تو پھر یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ پھر وہاں امن کیسے قائم ہوگا؟ دیکھیے سبھی کہتے ہیں امن کی بات، سبھی کہتے ہیں سلامتی کی بات، لیکن کوئی حوصلہ دکھانے کو تیار نہیں ہے۔ یہ بھی تو ایک اہم بات ہے کہ آپ دوسروں کے جذبات کا احترام کریں اور اہم فیصلوں کے لیے حوصلہ دکھائیں، یہ سب سے اہم بات ہے، لیکن حوصلہ وہاں دکھایا نہیں جا رہا ہے، جس کی وجہ سے پیچیدگیاں بڑھ رہی ہیں۔ فراست صاحب، کیا یہ مسئلے کو جس طرح سے پھر سے ایک بار میں دہراؤں گا، اس مسئلے کو برقرار رکھتے ہوئے کوئی عالم کی طاقتیں چاہتی ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان آپس میں اس مسئلے کو لے کر ہمیشہ لڑتے رہیں؟ کیا ایسے امکانات ہیں؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے، اب جو موجودہ صورتحال عالمی سیاست کی بن رہی ہے اس میں جو ہے پھر سے سرد جنگ جیسا ماحول پیدا ہو رہا ہے۔ یعنی دیکھیے سرد جنگ میں کتنی تباہی آئی آپ سب جانتے ہیں، بڑی بڑی جنگیں ہوئی، کوریا ہوا، وہاں پر کوریا کی جنگ ہوئی، ویتنام کی جنگ ہوئی، افغانستان کی جنگ ہوئی، اور افغانستان کی جنگ کے نتیجے میں جو آج مشرق وسطیٰ کی یا دنیا کے حالات ہیں اس کے تار اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سرد جنگ جیسی صورتحال آج پیدا ہو رہی ہے، لیکن پلیئرز کچھ تبدیل ہو گئے ہیں۔ آج جو سرد جنگ شروع ہو رہی ہے میری نظر میں وہ امریکہ ایک طرف ہے اور چین ایک طرف ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چین پاکستان کا بہت قریبی اتحادی، اور ایسا کہتے ہیں وہ لوگ کہ یہ دوستی سمندروں سے گہری اور پہاڑوں سے اونچی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی جو موجودہ مساوات اور حالات بن رہے ہیں اس میں امریکہ اور ہندوستان ایک صفحے پر آ گئے ہیں اور ان کے مفادات جڑ گئے ہیں۔ دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ حالیہ عرصے میں جو ہے جہاں چین پاکستان کا بہت پرانا اتحادی ہے اور وہیں جو ہے روس کا جھکاؤ پاکستان کی طرف کچھ ہو رہا ہے اور پاکستان کے ساتھ اس نے جنگی مشقیں بھی کی ہیں۔ ایسا نہیں کہہ سکتی کہ یہ لوگ اس مسئلے کو ہوا دیں گے، لیکن اس صورتحال کا فائدہ ضرور اٹھائیں گے، اور دنیا دو بلاکس میں ایک بار پھر بٹنے جا رہی ہے، اور اس مرتبہ ہندوستان یعنی روس کے ساتھ نہ ہو کر امریکہ کے ساتھ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اگرچہ آج ایک روسی سفیر کا بیان آیا ہے کہ جو ہے اڑی حملے وغیرہ کے پس منظر میں دہشت گردی کی مذمت وغیرہ کا، لیکن تاریخی حقیقت یہ ہے کہ حال ہی میں پہلی مرتبہ پاکستان کے ساتھ روس نے جنگی مشقیں کی ہیں، اور یہ عالمی سیاست کا میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر خطے کے حوالے کا ایک بڑا واقعہ ہے، اور یہ تمام معاملات میں سمجھتا ہوں کہ معاشی مفادات سے جڑے ہوئے ہیں، اور چین پاکستان کے تحفظ کے لیے اور اس کا ساتھ دینے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان سے اسے کوئی ایسی یعنی بہت دلی ہمدردی ہے وغیرہ، بلکہ معاشی مفادات اس کے وہاں یعنی آ گئے ہیں۔ یعنی گوادر میں ایک بہت بڑا پورٹ بنا رہا ہے چین، اور سیپیک ہے ایک یعنی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور وہاں بن رہا ہے، اور اس نے $45 بلین کی سرمایہ کاری کی ہے۔ ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کی مدد کے لیے آئے گا، اور یعنی اگر دیکھیے مسائل جو ہے یعنی بہتری دنیا کی اور انسانیت کی اسی میں ہے کہ یعنی بقائے باہم کے فارمولے کو اپنایا جائے، اور یہ پالیسیاں سبھی کرتے ہیں کہ معاشی مفادات کے لیے اور دوسرے مفادات کے لیے ٹیررزم کو آلے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، کئی ممالک کرتے ہیں۔ تو یہ جب تک کہ یہ سوچ رہے گی تو دنیا میں مسائل بھی رہیں گے۔ آج ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں دنیا میں مشرق وسطیٰ میں ہوں، اور جو حالات اب یہاں پیدا ہو رہے ہیں بلوچستان میں اور افغانستان وغیرہ میں، یعنی کہیں نہ کہیں اس کے تار معاشی مفادات سے جڑے ہوئے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں بھی جو ہے جو یعنی ہندوستان کا انوالومنٹ بہت بڑھ گیا ہے، وہ اس کے تار بھی معیشت سے جڑے ہوئے ہیں، اور ہندوستان ایران کے ساتھ چابہار کا پروجیکٹ بنا رہا ہے جو گوادر کا حریف ہوگا۔ تو بہرحال یہ تمام معاشی معاملات ہیں، اور اس کے لیے افسوس کی بات ہے کہ ٹیررزم اور تشدد کو آلے کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے۔ سر صاحب، کیا ہم اگر پاکستان کی اگر معیشت کا جائزہ لیتے ہیں تو وہ تو ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح کی ہے، لیکن اگر ہم اپنی اندرونی اگر ہماری معیشت کی بات کریں، اقتصادیات کی بات کریں، تو کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم حالات کو مزید خراب کریں یا پھر خراب ہونے دیں، کوئی ایسی راہ تلاش نہ کریں جس کے ذریعے ہم کشیدگی کو دور کر سکیں، اور جو ہے جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان حالات ابتر ہو رہے ہیں اس کو دور کیا جا سکے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ مودی سرکار سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، یقیناً ہندوستان کی جو سچویشن ہے ابھی، جو صورتحال ہے یہاں کی، اور جس طرح کی معیشت ہندوستان کی جو ہے متزلزل ہو رہی ہے، ایسے میں نہیں کسی بھی قسم کی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا ہندوستان۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں تک میرا خیال ہے مقصد
हिंदुस्तान ने अगर हम मोदी सरकार की जैसे कि केजरीवाल ने कहा कि कोई ना कोई जो है राज है जिस पे पर्दे डाले जा रहे हैं, तो अगर केजरीवाल की बात को मान ही लिया जाए या फिर कुछ मुखालिफ जमातों की बातों को मान ही लिया जाए जो ये कह रही हैं कि कश्मीर यूपी और पंजाब में जो है जीत हासिल करने के लिए इस तरह की जो है हालात बनाए जा रहे हैं, इन सारी चीज़ों को अगर देख लिया जाए तो मकसद तो पूरा हो गया। जी फरासा साहब, मकसद तो पूरा हो गया। और फिर अब ये ऐसा मालूम होता है कि आगे बढ़ने की पोजीशन में कोई भी नहीं है, चाहे वो हिंदुस्तान हो चाहे वो पाकिस्तान हो। यकीनन जंग दोनों के लिए नुकसान का बायस होगी। देखिए अभी मैंने कहा कि अजीत दोवल और जो है पाकिस्तान के जंजोआ जो दोनों सलामती मुशीरान हैं, उनकी बातचीत होना खुद इस बात का इशारा है कि कोई भी मुल्क जंग नहीं चाहता। फरासा साहब, जब इस तरह की बात हो रही है, अगर पसे पर्दा हो रही है, अगर मतलब हालात ख़राब नहीं होते हैं और अगर तनाज़ात को हल करने के लिए आगे पेशरफ्त हो रही है, NSA सतह की जिस तरह से फ़ोन पर बात होने की बात की जा रही है NSA अहदेदारों की, तो फिर ये बज़ाहिर अंदर कुछ है मामलात और बज़ाहिर कुछ है, बज़ाहिर अवाम को एक मुंतशिर ज़हन है अवाम कि क्या होने जा रहा है, सरहदात पर लोग खौफ व इराज़ के आलम में हैं, तो क्या यहाँ पर अंदरूनी सियासतें भी सरगर्म हैं? देखिए यानी जब से मोदी हुकूमत आई है, देखिए ये दो एक्सट्रीम थे कि एक मर्तबा उन्होंने आते हलफबरदारी तकरीब में जो है नवाज शरीफ को बुला लिया और फिर वो नवाज शरीफ के घर भी चले गए अचानक, और फिर आज ये सूरत हाल है। तो मैं समझता हूँ कि कोई दरमियानी रास्ता भी हो सकता है। और देखिए बातचीत हुई है अजीत डोवाल की, और यानी बातचीत इस वजह से नहीं हुई है कि जो है मसाइल को संजीदगी से हल किया जाए, बल्कि यानी अगर स्टेटस को बरकरार रखने की बात है। और देखिए जब तक स्टेटस को बरकरार रहेगा, स्टेटस को से मुराद की जो है मसले को जूं का तूं जैसा 70 साल से छोड़ दिया गया है, वही आने वाले मजीद साल तक बरकरार रहे। और यानी तो देखिए या तो आप इस मसले को हल कर लें या फिर ये फैसला करें कि इस मामले को कुछ अरसे तक पसेपुश डाल दें और तिजारत हो या दूसरे शोबे हों उन पर मिलकर काम करें। देखिए आलमी जंगें लड़ी गई थी यूरोपीय ममालिक की तरफ से और यूरोप में ये जंगें शुरू हुई थी, लेकिन फिर जब जंगें खत्म हुई और जब बेटर सेंस प्रिवेल हुआ, उन्हें अकल आई, तो उन्होंने क्या यानी तरक्की नहीं कर ली, उन्होंने यूरोपीय यूनियन बनाई और आज वो कहां से कहां पहुंच गए। और ये यूरोपीय ममालिक ऐसे थे जिनके दरमियान कोई खतरे मुश्तरक नहीं थी। आप सुन रहे हैं मेरी बात? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी फ्रांस एक अलग तहजीब रखता है, इटली एक अलग तहजीब रखता है, बेल्जियम एक अलग तहजीब रखता है, बरतानिया एक अलग तहजीब रखता है, जर्मनी एक अलग तहजीब रखता है, लेकिन हमारे दरमियान हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कई मुश्तरका कदरें हैं। हम एक जैसे कपड़े पहनते हैं, एक जैसा खाना खाते हैं, एक जैसी जबान बोलते हैं। इतनी मुश्तरका बातें होने के बावजूद हमें जो जैसे मसाइल हो गए हैं और जो जहनियत हमारी ऐसी बन गई है कि हम अपनी अना के लिए जो है एक नहीं हो रहे हैं। चाहे तो एक ढीला ढाला फेडरेशन बन सकता है या कम से कम तिजारत हो सकती है और मेल मिलाप बढ़ सकता है, अवाम से अवाम के राबते बढ़ सकते हैं जिससे अवाम को फायदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है और ये बहुत अफसोस की बात है। और इस सूरत हाल को बदलने के लिए मैं एक बार फिर कहूंगा कि बहुत बड़े सियासी अज़्म की जरूरत है। देखिए आलमी जंगों के बाद जो सरजंग हुई थी अमेरिका और यूएसएसआर के दरमियान, गोरबाचोव जो सोवियत यूनियन के आखिरी लीडर थे, उन्होंने बहुत बड़े सियासी अज़्म का मुजाहरा करते हुए मसाइल हल किए थे। उस वक्त के हालात के एतबार से जैसा भी था वो बहुत बड़ा चेंज था। बहरहाल आज हमें सियासतदानों की नहीं बल्कि मुदब्बिरों की जरूरत है जिनकी वजह से ये मसाइल हल हो सकते हैं और हमारी तरजीहात सही हो सकती है। जी सर साहब, अगर इलाकाई इत्तेहाद की बात की जाए, यूरोप की बात कर रहे हैं हम, दीगर जो दुनिया की जो इत्तेहाद है इलाकाई, तो अगर हम यहाँ की सार्क की बात करते हैं, ब्रिक्स की बात करते हैं, तो आज तो हम इजलासों में शिरकत करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो इनका खुद जो तश्कील अमल में लाई गई उसका मकसद क्या रह जाता है? किस तरह से हम कमज़ोर हो रहे हैं अगर इस तरह की कशीदियों को बरकरार रखते हैं? देखिए सार्क का जो मामला था, ये इस मामले में सारे मुल्कों के माबेन इत्तेफाक है, सारे मुल्कों के माबेन जो है कोई ना इत्तेफाकी नज़र नहीं आती, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मसला यही हिंदुस्तान और पाकिस्तान का है।
ہندوستان کی پاکستان کے ساتھ جو کشیدگی ہے اس کا اثر سارک پہ ہو رہا ہے۔ ماضی میں بھی کہا گیا تھا جب سارک کے لیے جب سارک گھوم کے پاکستان میں میزبانی کے لیے آئی تھا، سارک کا اجلاس جو اب کے برس پاکستان میں ہونے جا رہا تھا، جو تعطل کا شکار ہو گیا ہے، اس وقت بھی یہی کہا گیا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان کے مابین کشیدگی کہیں اس اجلاس پہ جو ہے اجلاس کے معطل ہونے کا باعث نہ بن جائے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سارک اجلاس بھی اگر جو ہے ناکام ہو رہا ہے، یا پھر سارک بھی اگر ناکام ہو رہا ہے، یا پھر سارک کی پالیسیاں اگر ناکام ہو رہی ہیں، یا پھر سارک کے حوالے سے جس یورپ کی طرح کا جو ہے ایک جنوبی ایشیا کے 7-8 ملکوں کو ملا کے ایک جو ہے ایک یونین بنانے کی جو کوشش کی گئی تھی، اگر اس میں ناکامی ہو رہی ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہند پاک کشیدگی ہے، اور جب تک ہند پاک کشیدگی دور نہیں ہوگی اس وقت تک سارک کا کوئی بھی اجلاس کوئی معنی نہیں رکھے گا۔ جی فراز صاحب، آخری پروگرام کا سوال کروں گا، 1 منٹ میں جواب چاہوں گا آپ سے کہ اب بنیاد یہی بنتی ہے، جو کچھ تنازع ہے، جو کچھ کشیدگی ہے، جو کچھ دونوں ممالک کے میں ایک سرگرمی ہے، ایک ایسی سرگرمی جو دونوں ممالک کی قومی مفادات میں نہیں ہے بلکہ خطرناک نقصانات کا وہ خیمہ پیش کرتی ہیں۔ تو اب سوال یہاں پر یہی اٹھتا ہے کہ پھر بنیادی تنازع کیا ہے، اس جانب کس طرح سے دونوں رجوع کریں گے، اور کیا لگتا ہے آپ کو جو ابھی صورتحال چل رہی ہے، اور اگر ہم کشمیر کا رخ کرتے ہیں تو کشمیر 87 دنوں سے بند ہے، ہڑتال جاری ہے، کرفیو کا بھی مسلسل یہاں پر نفاذ عمل میں لایا جا رہا ہے، سخت امتناعات ہیں، اس دوران 90 افراد جاں بحق ہو گئے اور قریباً 13,000 سے زائد لوگ زخمی ہوئے، 300 کے قریب لوگوں کی آنکھیں اپنی بینائی سے محروم ہو چکی ہیں۔ تو یہ جو مسئلہ کشمیر میں بنا ہوا ہے اور وہ جو کا تو برقرار ہے، 6 اکتوبر تک یہاں ہڑتال جاری ہے، تو کیا دونوں ممالک اس جو مسئلہ جو کشمیر میں بنا ہوا ہے، جو صورتحال بنی ہوئی ہے، اس کو فراموش کر دیں گے اور چند دنوں بعد پھر حالات سازگار ہو جائیں گے؟ لیکن جو کشمیر میں حالات بن رہے ہیں ہر تھوڑے دنوں میں، اس کو کس طرح سے حل کیا جائے گا؟ دیکھیے یعنی یہ افسوس کی بات ہے کہ جیسے کہ آپ نے کہا ابھی تو جو ہے یہ ہندوستان پاکستان کی جو کشیدگی ہے اس نے گویا پس پردہ ڈال دیا ہے کشمیر کی صورتحال کو۔ دیکھیے مسئلہ تو ہے ہی کشمیر کی وجہ سے، اور دونوں طرف کی قیادتیں مسئلے کی یکسوئی کے لیے سنجیدہ نہیں ہیں۔ اور دیکھیے کشمیریوں کے ساتھ مسئلہ کیوں پیدا ہوا، یہ یعنی جو وعدہ کیا تھا جواہر لال نہرو نے کشمیریوں سے، اور پہلے ہری سنگھ سے اور پھر شاہ عبداللہ سے، یعنی جو فاروق عبداللہ کے والد تھے، شیر کشمیر انہیں کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو 1953 سے پہلے کشمیر کا کیا موقف تھا، وہاں وزیر اعظم تھا، صدر تھا اور کئی دوسری مراعات تھی، لیکن بعد میں وہ چھین لی گئی اور انہیں گرفتار کیا گیا، اور پھر جو ہے یعنی جو ان سے وعدے کیے گئے تھے اس کو توڑنے کے نتیجے میں وہاں پر بیگانگی کا احساس ہوا، اور پاکستان نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھایا، بالخصوص سوویت یونین کی افغانستان کی جنگ ختم ہونے کے بعد جو بے روزگار ہو گئے تھے ملیٹنٹس، انہیں یہاں بھیج کر معاملے کو اور فیول کیا گیا۔ تو بولنے کا مطلب یہ کہ یعنی جب آپ وعدے پورے نہیں کر پائے تب اس کے نتیجے میں یہ مسئلہ پیدا ہو، اور آپ ایک بار پھر غلطی کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ حالات شروع ہونے سے پہلے آرٹیکل 370 ختم کرنے کی بھی باتیں کی جا رہی تھی، جس کے تحت وہاں پر لوگوں کو کچھ خصوصی مراعات حاصل ہیں۔ تو ہمارا جیسا کہ یہ ہے کہ مسئلہ تو یہی ہے اور اسے حل کرنا چاہیے، اور جب تک آپ دونوں طرف کے لوگ یعنی جو پاپولر سینٹیمنٹ ہوتے ہیں ان کے مفادات کا یعنی ان میں بہتے جائیں گے جذباتیت میں، تو تب تک آپ ان مسائل کو حل نہیں کریں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج جو کشیدگی پیدا ہوئی ہے وہ میڈیا میں جو جنگی جنون پیدا کیا گیا ہے اس کے نتیجے میں ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حالیہ عرصے میں یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ سیاست تو بہت شروع سے یعنی گندی رہی ہے، لیکن حالیہ عرصے میں ایسی سوچ اور مفادات اور جو یعنی معیار گھٹ گیا ہے، عدلیہ میں بھی ہم نے ایسے فیصلے دیکھے ہیں، اور اب فوج میں بھی ایسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ لیکن فراز صاحب اس وقت اگر ہم ماضی کا اگر جائزہ لیں تو کشمیر کی جو صورتحال ہے اب مختلف ہے، تقریباً 3 ماہ کے قریب تک اگر ہڑتال جاری ہے تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے اب طلباء تک سڑکوں پر ہے۔ تو کیا ہم اس معاملے کو جو کشمیر سے رد عمل مل رہا ہے عوامی سطح پر، اس کو کیا ہم ایزی لے سکتے ہیں، اس کو فراموش کر سکتے ہیں؟ دیکھیے قطعی اسے ہلکا نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ
ये कोई छोटा मोटा मसला नहीं है। 3 महीने से आम जिंदगी ठप है, इसका मतलब ये है कि समथिंग इज रॉन्ग, लेकिन हम अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं कि ऑल इज वेल। हम पहले मसले को मसला समझें और उस जब हम मसले को मसला समझेंगे तब मसले के हल की राहें भी नजर आएंगी या कम से कम उस पर बातचीत शुरू हो सकेगी। तो पहले हम मसले को मसला समझें और उसके हल की कोशिशें करें और उनकी जो जायज तशवीश है वहां के लोगों की उसे दूर करें, तब कहीं बात हो सकती है। कि हम कश्मीर को अटूट हिस्सा कहते हैं लेकिन हम कश्मीरियों को अपना नहीं समझते और कश्मीरियों में बेगानगी का एहसास पाया जाता है। सबसे पहले उनमें बेगानगी का एहसास खत्म करने की सही की जाए, उनसे किए गए वादे पूरे किए जाएं और उनकी जिंदगियों में खुशहाली लाई जाए, तब कभी हम उनसे बात कर सकते हैं और मसले का प्रैक्टिकल हल निकाल सकते हैं। जो मैंने जैसा कि बताया कि दोनों तरफ के कश्मीरियों को जो है हर तरह की सहूलत देकर उन्हें मनाकर LOC को मुस्तकिल सरहद बनाने की जैसा कि पहले कोशिशें हुई थी, यानी उसे अमली जामा पहना सकते हैं। देखिए, आप माने या ना माने, ग्राउंड रियलिटी यही है कि 70 साल से वही हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सरहद है। अगरचे नक्शों में कुछ उलटफेर किया जाता है, लेकिन ये वही है कि पॉपुलर सेंटिमेंट को खुश करने की कोशिश है। और यानी जैसा कि मैं पहले भी कहता रहा हूं कि वो सियासी अज़्म पैदा करें और वो जो यानी पुख्तगी पैदा करें, बालिग नजरी पैदा करें और रिवायत से हटें, लचक पैदा करें, तब कई मसाइल हल हो सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिरासत साहब और सजा साहब, आप दोनों ने वक्त दिया। यकीनन नाज़रीन, जो कुछ हम देख रहे हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के सामने आए हुए हैं, एक महाज आराई का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये है दोनों फ़रीक़ के लिए कि आखिर मसला क्या है। मसले को समझते हुए अगर इसको हल करने के लिए नेक नियति का मुजाहरा किया जाता है और हक़ व इंसाफ से काम लिया जाता है तो वाक़अतन दुनिया में कोई भी तनाज़ा कायम नहीं रहा। लेकिन अगर तनाज़े को ही आप कबूल नहीं करना चाहते कि किस वजह से इख्तलाफात हैं, तो फिर मसाइल का हल यकीनन रह जाता है और फिर कशीदगियाँ बढ़ती हैं और इसके नुकसानात फिर हर दो को उठाने पड़ते हैं। इसी के साथ हमारा खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।